అండి భక్తులందరికీ ముందుగా అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. ఇంకా ఇండియాలో రేపు, కానీ ఇక్కడ యుఎస్ లో మాత్రం ఈ రోజే. చాలా ఆస్పీషియస్ డే. నాగేంద్ర కన్యా, నువ్వు ఏమైనా పాడతావా? Hare Krishna Prabhuji and Hare Krishna Mataji. So Dandavat pranams to everyone. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha 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 Vagesha Sharanam Sharanam Vagesha Vagesha Sharanam Sharanam Vagesha Vagesha Sharanam Sharanam Vagesha Vagesha Sharanam Sharanam Vagesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Parvati Putra Sharanam Ganesha Parvati Putra Sharanam Ganesha Parvati Putra Sharanam Ganesha Parvati Putra Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Kadama Pujita Sharanam Ganesha Kadama Pujita Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Swami Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Swami Jaya Jagannath Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Jai Jagannath. Thank you. Hare Krishna నాగేంద్ర కన్య. హరే కృష్ణ అండి భక్తులందరికీ. శ్రీకృష్ణ కథామృతం తరపున అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనం ప్రేయర్ చేద్దాం. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణా లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ
हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण राधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। హరే కృష్ణ, జై జగన్నాథ్. హరే కృష్ణ అండి భక్తులందరికీ. హ్యాపీ వినాయక చవితి. అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. అంటే మనకు ప్రతి ఒక్క పండగ మనకు భగవత్ కథ లేనిది ఏ పండగ చేసినా గాని నిజానికి కూడా ఉపయోగం ఉండదన్నమాట మనకి. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఈ వినాయక చవితి అనేది మన దేశం అంతా కూడా, ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ మనం చాలా వరకు దాన్ని ఒక రిచువల్ లాగానే ఏదో ఒక ప్రభుజీ, యువర్ వాయిస్ ఇస్ a little bit stuck and coming back. Oh. Yeah. Few seconds. Yeah. Hare Krishna. Is it okay, Mataji, now? Now it's okay, Prabhuji, but sometimes. Hare Krishna. Sometimes okay. Just few seconds, yeah, but. No, now it is okay. I logged in with my cell phone number. Thank you. Okay. సో అందుకని ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ప్రతి ఈవెంట్, ప్రతి ఫెస్టివల్ మనకి ఒక గొప్ప అవకాశం. ఎందుకంటే ఆ అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది. అందరూ కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అంటే ఒక టుగెదర్నెస్ ని మనకు తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఉంటుంది. అందరూ కలిసి ఈ హరికథ వినడం తోటి, అందుకే మనకు పూర్వం నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏ ఫెస్టివల్ జరిగినా గానీ ఈ గణేష్ పండుగ వచ్చింది అంటే ఆ 10 రోజులు ఎంత అద్భుతంగా కోలాటాలు, నృత్యాలు, కీర్తనలు ఇవి మాత్రమే జరిగేవి. నాకు అవే గుర్తున్నాయి. సో అన్ఫార్చునేట్ గా ఇప్పుడు గణేషుడి ఫెస్టివల్ అనగానే అన్ని ఎంత పెద్ద డీజే పెట్టాలా, ఎంత పెద్ద విగ్రహాలు పెట్టాలా, ఆ తర్వాత గణేశుడికి అట్లా పూజ చేస్తుంటారో లేదో సినిమా పాటలు, డాన్సులు, ఇది కల్చర్ అయిపోయింది. సో అన్ఫార్చునేట్ అన్నమాట. అందుకని ఈ గణేశుడికి ఏ భావంతో మనం వర్షిప్ చేయాలి అని, అసలు నిజంగా గణేశుడి
చరిత్ర తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది కూడా భాగవత్ కథనే. గణేశుడు భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుడు ఆయన. కాబట్టి మనం దాని గురించి తెలుసుకుంటే కనీసము మనకు వీలైనంత మందికి కూడా ఈ గణేశుడి వ్రత విధానం కూడా మనం అందరికి చెప్పిన వాళ్ళం అవుతాం. సో ఎక్కడ యూట్యూబ్ లో చూసినా ఈ రోజు వ్రత విధానం చెప్తూ ఉంటారు, కానీ ఆ వ్రతాన్ని మనం ఎందుకు చెయ్యాలి, ఎలా, ఏ భావంతో చెయ్యాలి, గణేశుడికి మనం ఎలా వర్షిప్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి అంటాం అనన్య భక్తి అని అంటూ ఉంటాం. మనం కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కి వచ్చిన తర్వాత మనం అనన్య భక్తి అని అంటూ ఉంటాం. అయితే ఈ యొక్క ఒకసారి తులసీదాసు కూడా తను రాస్తాడనమాట. అంటే గణేశుణ్ణి కూడా ప్రే చేస్తూ ఉంటాడు తులసీదాసు. మనకు అనిపిస్తుంది తులసీదాసు అంతటి గొప్ప భక్తుడు, మరి గణేశుణ్ణి ఎలా వర్షిప్ చేస్తాడు, అప్పుడు అది అనన్య భక్తి అవ్వదు. ఇది మనం తీసుకుంటే చూడండి. సో తులసీదాస్ ఏమని ప్రే చేస్తాడంటే, నాకు ఈ రామభక్తిని ఎక్కువగా కల్పించు అనేసి, ఈ రామభక్తి చెయ్యడానికి, రాముణ్ణి పొందడానికి నాకు ఎలాంటి విఘ్నాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని తొలగించు అని ప్రే చేయడం. మనం ఈవెన్ బృందావనంలో గోపికలు కూడా కాత్యాయన వ్రతం చేస్తారు. అదేంటంటే గోపికలు టాప్ మోస్ట్ భక్తులు కదా, మరి కాత్యాయన వ్రతం ఎందుకు చేస్తారు అంటే, గోపికలు ఎందుకు చేస్తారు, ఆ కృష్ణ భగవంతుణ్ణి భర్తగా పొందాలని చేస్తారనమాట. సో అది స్టిల్ అనన్య భక్తికి, అంటే మనం విరుద్ధమైనటువంటిది కాదు. సో ఈ భావము మనకు అందరికీ కరెక్ట్ గా అర్థం అవ్వాలి. లేదు అనుకోండి, అదే గణేశునికి వర్షిప్ చేయడం ఏంటంటే కృష్ణ భక్తులుగా ఉండి అని, ఎందుకు చేస్తున్నామో ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అయితే నేను ఈ గణేశుడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో ఈ గణేశుడి గురించి నాకు ఎందుకో అనిపించింది అనమాట. ఈరోజు లక్కీగా గణేష్ చతుర్థి అయ్యింది కాబట్టి మనందరికీ గణేశుడి గురించి అది డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత గణేశుడు ఎలా గజాననుడు గణపతి అయ్యాడో అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ వీలైనంత వరకు నేను ప్రయత్నిస్తాను. ఇంకా మీరు ఎవరైనా షేర్ చేసుకుంటే కూడా తర్వాత మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు. మనకు ఒక స్టోరీ తెలుసు, గణేశుడు యొక్క ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది అని, రైట్? సో అది మనకు పార్వతీదేవి తన శరీరానికి పెట్టుకున్న పసుపు ముద్దతోటి చేస్తుంది అని చేసి, ఎవరు లేకపోతే అక్కడ కాపలా డోర్ దగ్గర కాపలాగా ఆ ప్రాణం పోసి పెడుతుంది. తర్వాత శివుడు వస్తాడు. ఈ స్టోరీ మనందరికీ తెలిసిందే. తర్వాత శివుడిని అడ్డగించడం వల్ల కోపం వచ్చేసి శివుడు గణేశుడు తల నరికేయడం, తర్వాత వెళ్ళి ఉత్తర దిక్కుగా ఎవరైతే పేస్ పెడతారో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెట్టడం. అక్కడ ఒక ఏనుగు మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి అది పెట్టాడు. ఈ స్టోరీ అంతా మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఇంకొక స్టోరీ ఇక్కడ బ్రహ్మ వైవర్త పురాణాలో ఒక స్టోరీ ఉందన్నమాట. అది ముందుగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అది గణేశుడు ఎలా ఆవిర్భవించాడు అని. ఇప్పుడు శివుడు పార్వతి ఎందుకంటే పార్వతి అంటేనే, పార్వ అంటే శక్తి. సో ఆమె శక్తి, మనకు ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఆమెనే ఆధారం అన్నమాట, శక్తి ఆధారం. సో కాబట్టి ఈ పార్వతీదేవి శివుడు ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ లవ్ లో ఉంటారు. అంటే ఆ రతి సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ అప్పుడు పార్వతీదేవికి అనిపిస్తుంది అనమాట, నాకు పిల్లవాడు కావాలి, నాకు ఒక కొడుకు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ రతిలో ఉన్నప్పుడు ఇక శివుడు తన తేజాన్ని పార్వతీదేవి తన భూములో కడుపులో ఇన్స్టాల్ చేసే టైములో దేవతలు వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తారన్నమాట. టక్ 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 అని డోర్ నాక్ చేయడం వల్ల అప్పుడు డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. డిస్టర్బ్ అయిపోయి పార్వతీదేవి ఎంతటి ప్రేమ భావంలో ఉంది అంటే ఇంకా ఇమ్మీడియట్ గా తనకు దేవతలు డిస్టర్బ్ చేయగానే కోపం వచ్చేస్తుందట. కోపం వచ్చేసి దేవతలనే శాపం పెడుతుంది అనమాట. దేవతలకు ఇక మీదట ఎప్పటికంటే నాకు సంతానం కలగకుండా మీరు అడ్డుకున్నారు కాబట్టి, డిస్టర్బ్ చేశారు కాబట్టి మీకు కూడా పిల్లలు కలగకూడదు అనేసి. అయితే అది ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది నాకు.
అంటే ముందుగా ఎవరికి ఏవైతే పిల్లలు ఉన్నారో, ఇప్పుడు ఇంద్రుడికి సుమంత అని కొడుకుంటాడు, చంద్రుడికి ఉంటారు. ముందుగా ఎవరైతే పిల్లలు అయ్యారో ఇక తర్వాత లేరంట. అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా పాయింట్ అనిపించింది అనమాట. ఇంకా తర్వాత దేవతలకు కూడా పిల్లలు కలగలేదని. అప్పుడు శివుడు దేవతలను అడుగుతారన్నమాట, ఎందుకు మాకు డిస్టర్బ్ చేశారు అని అడిగినప్పుడు దేవతలు ఈ తారకాసురుడి గురించి చెప్తారనమాట. ఇంకా దేవతలు వెళ్ళిపోయారు తారకాసురుడిని, ఎందుకంటే చాలా వరకు ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉన్నాడు తారకాసురుడు. ఎలాగైనా సంహరించాలని దేవతలు ఆయనకు చెప్పుకున్నారనమాట. అప్పుడు పార్వతీదేవి ఇంకా శివుడిని అడుగుతుందన్నమాట, నాకు సంతానం కలగాలి, నేను ఎలా సంతానాన్ని పొందగలను? ఇప్పుడేమో డిస్టర్బ్ చేశారు దేవతలు అంటే శివుడు చెప్తాడంట, నువ్వు యజ్ఞం చెయ్యి. సో ఆ యజ్ఞం చేస్తూ అప్పుడు పార్వతీదేవి శివుడి ఆజ్ఞానుసారము సిన్సియర్ గా ఒక యజ్ఞాన్ని వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉందన్నమాట. ఈ వ్రతానికి చేస్తున్నప్పుడు ఈ 4 కుమారాసు సనత్ కుమారాసు కూడా అక్కడికి వస్తారనమాట. వచ్చినప్పుడు పార్వతీదేవి వాళ్ళని చక్కగా ఎంతో ప్రేమతో వాళ్ళకు సేవ చేసి వాళ్ళకు అన్ని ఫీడ్ చేస్తా ఉంది. చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏంటి, బ్రాహ్మణులు కదా ఈ 4 కుమారాసు, వాళ్ళు అడుగుతారట వాళ్ళని. పార్వతీదేవి అడుగుతుంది, మీకు ఎలాంటి నేను ఏమిచ్చుకోగలను దక్షిణలాగా అని అడిగినప్పుడు ఈ 4 కుమారాస్ అంటారు అంట, నాకు శివుణ్ణి శంకర్జీని మాకు ఇచ్చేసేయి అని అన్నప్పుడు పార్వతీదేవి వ్రతము చేస్తున్నదే సంతానం కోసం, అలాంటి సంతానం కోసము వ్రతం చేస్తూ ఉంటే ఇలా అడిగారే అనేసి చాలా దుఃఖంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు నారాయణుడు అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతాడు అనమాట. నారాయణుడు ప్రత్యక్షం అయ్యి చెప్తాడట, అమ్మా నువ్వు ఈ 4 కుమారాస్ ఏదైతే అడిగారో నువ్వు అది మనస్ఫూర్తిగా వాళ్లకు ఇచ్చేసేయి, నీకు అంత శుభం కలుగుతుంది అని చెప్తారనమాట. సో ఆ విధంగా ఈ 4 కుమారాసు పార్వతీదేవిని బ్లెస్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. అంతటితో పార్వతీదేవి వ్రతము కంప్లీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. తర్వాత శివ పార్వతులు చక్కగా ఒక అరణ్యంలో చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తా ఉంటారన్నమాట. అప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే ఆ అరణ్యములో ఆ శివుడు ఆ తేజాన్ని, శివుడి యొక్క తేజాన్ని పార్వతీ గర్భంలో ఇన్స్టాల్ చేద్దామని అనుకునే టైంకే మళ్ళీ ఈ విష్ణువే, నారాయణుడే బ్రాహ్మణ వేషంలో వస్తాడట. బ్రాహ్మణ వేషంలో వచ్చి మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేసేసరికి ఇమ్మీడియట్ గా ఆ శివుడి తేజస్సు భూమి మీద పడుతుంది. అంటే ఈ భగవంతుడి లీలలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎక్కడో ఏదో చేయడానికి ఇవి లీలలు చేస్తా ఉంటారన్నమాట. సో అప్పుడు వచ్చేసి బ్రాహ్మణుడు ఇంకా ఏడుస్తా ఉంటుంది. అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు అంటాడట, నువ్వు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే నారాయణుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి ఆమెను బ్లెస్ చేస్తాడనమాట. నీకు సంతానం కలుగుతుంది, నీకు ఒక కుమారుడు కలుగుతాడు అని నారాయణుడే చిన్నపిల్లవాడిలాగా అయిపోయి పార్వతీదేవి ల్యాబ్ లో ఉంటాడట. సో అది నారాయణుడు ఆ విధంగా గణేశుడి ఫామ్ ని తీసుకొని ఉంటాడు అని బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో ఉందంట ఇది. సో అయితే ఆ విధంగా గణేశుడు పార్వతీదేవి ఆ ల్యాబ్ లో ఉండి ఇక పిల్లలు మామూలుగా అంటుంటారు కదా సో ఇట్లా అంటూ ఉంటే అంటే పార్వతీదేవికి ఉమా అనే పేరు ఇలా వచ్చింది అని బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో చెప్తుందట. ఉమా అని చిన్నపిల్లలు నాగ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అని అనేసి మా అని అన్నప్పుడు ఆ విధంగా వచ్చింది అని చెప్తారనమాట. సో ఇట్లా వినాయకుడు అలా పెరుగుతూ ఉంటున్నాడు. ఎందుకంటే నారాయణుడు కదా, కృష్ణ కదా. సో మరి కృష్ణ కాబట్టి చక్కగా ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఈ బాసురి ప్లే చేస్తా ఉంటాడనమాట. అంటే వీణా ఫ్లూటు చక్కగా, ఎందుకంటే ఆయన కృష్ణుడే కదా. కానీ గణేష్కి ఎంత చంచలంగా ఉంటాడంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడనమాట. ఎంత అందగాడు అనమాట గణేశుడు. మనకు మామూలుగా అనిపిస్తుంది గణేశుడిని చూస్తే అందగాడు లెక్క అనిపిస్తాడా, ఇంతంతా అన్వేషి. కానీ మనకు అందం అనేది యూజువల్ గా ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు తులసీదాస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడట, అందము అనేది అది
ఇంటర్నల్ దాన్ని బట్టి వస్తుంది, మన గుణాలు, మన యొక్క బిహేవియర్, దాని వల్ల అందం వస్తుంది. కానీ ఎందుకంటే ఈ అందము, భౌతికంగా కనిపించే అందము ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? అది ఎక్కువ రోజులు ఏమి ఉండదు. కాబట్టి గణేశుడు ఎంతో చక్కగా ప్లే చేస్తాడు, ఎంతో చక్కగా కీర్తన చేస్తాడు, ఎంతో చక్కగా పాఠాలు పాడతాడు, ఎంతో చక్కగా నృత్యం కూడా చేస్తాడు అనమాట. విధంగా గణేశుని చూసి శివుడు, పార్వతి చాలా ఆనందంగా ఉంటూ ఉంటారనమాట. ఉండి ఆ విధంగా గణేశుడు పాడుతూ అట్లా ఉన్నప్పుడు దేవతలందరూ కూడా ఈ గణేశుని బ్లెస్ చేయడానికి వస్తారంట. అందరూ వచ్చేసి గణేశుని బ్లెస్ చేస్తారు. ఇక మెల్లగా శనిదేవుడు కూడా మెల్లగా వస్తాడట. అంటే లాస్ట్ లో వచ్చేస్తాడు శనిదేవుడు, వచ్చి తల దించుకొని అలా ఉంటాడనమాట. అప్పుడు పార్వతీదేవి అంటుందంట శనిదేవుడితోటి, ఎందుకు నువ్వు అలా ఉన్నావు, వెళ్ళి నా కుమారుణ్ణి బ్లెస్ చెయ్యి అని అన్నప్పుడు, నువ్వు ఎందుకు తల దించుకొని ఉన్నావు అంటే, అప్పుడు శనిదేవుడు పార్వతీదేవికి చెప్తాడనమాట. ఎందుకు అట్లా ఉన్నాడు అంటే, ఈ శనిదేవుడు మనకేమనిపిస్తుంది, అమ్మో ఈ శని ఏంటి అని భయపడుతూ ఉంటాం. యాక్చువల్ గా శని కూడా భగవంతుని భక్తుడు, ఆయన శుద్ధ భక్తుడు. నిజానికి కూడా ఎంతటి శుద్ధ భక్తుడు అంటే ఆయనకు ఇంత శాపాన్ని కూడా ఎవరో ఇవ్వలేదంట. చివరికి శని భార్యనే ఇస్తుందట. ఎందుకంటే ఈ భక్తిలో పడిపోయి కంప్లీట్ గా భార్యను కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాడట శనిదేవుడు. నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు భార్యకు టైం ఇవ్వటం లేదు, అసలు ఆమెను పట్టించుకోవడం లేదు. ఏమైనా పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి భగవంతుడి సేవలోనే ఉంటూ ఉన్నాడు. అంటే ఇంకా ఆమె కోపం వచ్చేసిందట. నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నావు, నన్ను పట్టించుకోవట్లేవు, కాబట్టి నువ్వు ఎవరినైతే చూస్తావో వాళ్ళ తలలు నెగిలి పడతాయి అనేసి ఒక కర్సు ఇచ్చేసింది. సో భస్మం అయిపోతారు, ఈ రకమైనటువంటి శాపం పెట్టేస్తుంది అనమాట. అందుకని శనిదేవుడు మెల్లగా వస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఎవరి ఫేస్ చూసినా కానీ వాళ్ళ పని అయిపోతుంది కదా. వాళ్ళు మెల్లగా వచ్చి తలదించుకొని ఎక్కడో కార్నర్ లో ఉంటే పార్వతీదేవి అంటుంది, వెళ్ళు నా కుమారుణ్ణి అలా ఏం అనుకోకు, నువ్వు వెళ్ళి బ్లెస్ చెయ్యి అన్నప్పుడు, అప్పుడు ఎప్పుడైతే గణేశుని ఫేస్ చూస్తాడో అప్పుడు గణేశుడి యొక్క తల తెగి పడుతుంది అని ఈ బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం ప్రకారం ఈ స్టోరీ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇప్పుడు శివుడు తీసుకొచ్చేసి ఆ గణేశుడికి, ఈ గణేశుడికి మనకు చెప్తారు కదండి, గణేశుడికి మరి ఈ ఎలిఫెంట్ హెడ్, ఏనుగు యొక్క తలని ఎందుకు పెడతారు అని కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటారు. సో అది మనం అక్కడ తర్వాత చూద్దాం. అయితే ఇప్పుడు ముందు స్టోరీ ప్రకారము ఈ గణేశుడి యొక్క పార్వతీదేవి తన బాడీకి అప్లై చేసిన దాన్ని బట్టి చూస్తే నిజానికి కూడా మనకు అనిపిస్తుంది, నిజానికి పార్వతీదేవి శరీరానికి నిజంగా అంత మట్టి అవసరమా? ఎందుకంటే ఆమె శక్తి తత్వ. సో అలాంటి ఎందుకు మరి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి? మరి శివుడికి తెలియదా? శివుడు ఈ లోకపాలకుడు అయిన శివుడికి గణేశుని పార్వతీదేవి ఎలా చేసింది ఏంటి అని తెలియకనా మనకు చాలా వరకు అనిపిస్తా ఉంటుంది. మనకి ఎస్సెన్స్ తెలియకుండా ఏదో చెప్పుకుంటూ పోతాము, అయిపోతుంది గింతే అనేసి. అంటే మనం ఈ రోజు ఒక రిచువల్స్ చేయడానికి అలవాటు పడ్డాం. మనం ఏమైనా రిచువల్స్ చేస్తూ ఉంటాం. గణేశుడిని ఇలానే చేయాలి, గణేశుడికి ఇది పెట్టాలి, గణేశుడికి ఇట్లా చేస్తేనే బాగుంటుంది. అసలుకు వచ్చేస్తే మనము ఆ భక్తి అనేది ఎక్కడ మనం మిక్స్ చేయకుండా ఉన్నాం అన్నమాట. సో ఆ విధంగా మనకి ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మనకు రేజ్ అవ్వాలి. ఊరికే శివుడికి ఏమి తెలియక పెట్టేసి ఎలిఫెంట్ ఏదో తీసుకొచ్చేసి, శివుడు ఎలిఫెంట్ హెడ్ తెచ్చి పెట్టినప్పుడు గణేశుడిని తన సొంత హెడ్ పెట్టి మళ్ళీ బతికించలేడా? ఇవన్నింటి వెనుక ఎంతో సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది. ప్రతి యాక్షన్ వెనుక ఎంతో ఉంటుంది అనమాట. అందుకే మనకు ఎలిఫెంట్ హెడ్ పెట్టడంలో మనకు చెప్తారు, గజాసురుడిని సంవరించి ఆ గజాసురుడికి ఇచ్చిన వరం ప్రకారము ఇలా చేశాడు అనేసి. గుర్తుందా మనకు? ఒకసారి రాధానాథ్ మహారాజు చెప్తున్నారనమాట ఈ పాస్ట్ టైం. ఎప్పుడు ఈ గజాసురుడు శివభక్తుడు అనమాట. సో శివుడు ఎందుకంటే చెప్తారనమాట, శివుడికి హాఫ్ ప్రదక్షిణ చేస్తే చాలట. ఒక హాఫ్ ప్రదక్షిణ చేస్తే శివుడు ప్లీజ్ అయిపోతాడు.
సో అట్లా గజాసురుడు శివభక్తుడు కాబట్టి ఆయన భక్తికి మెచ్చి వరం ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు నా కడుపులో ఉండు అని చెప్తాడట. సో ఈయన పోయి ఆ గజాసురుడి కడుపులో ఉన్నాడు శివుడు. మరి ఇంకా లోకాన్ని పాలించాలి కదా, లోకాన్ని టేక్ కేర్ చేయాలి కాబట్టి ఇంకా ఒక ప్లాన్ ఆలోచించి ఇక కృష్ణ నారాయణుడు ఏం చేస్తాడు, చక్కగా ఈ గంగిరెద్దులను ఆడించే వాళ్ళలాగా వెళ్ళి ఆ గజాసురుణ్ణి ఆ గానం తోటి నాట్యం తోటి ప్లీజ్ చేస్తారు. ప్లీజ్ చేయడం వల్ల అప్పుడు గజాసురుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి మీకు ఏం వరం కావాలో కోరుకోండి అంటే మాకు శివుణ్ణి ఇచ్చేయాలి అని అడుగుతారు అనమాట. మరి శివుణ్ణి ఇయ్యాలి అంటే గజాసురుడు పొట్ట చీల్చుకొని రావాలి. అందుకోసమని అప్పుడు ఆయనకు గజాసురుడికి ఆ వరం ఇస్తారట, ఆ హెడ్ ఎప్పుడు ఉండేలా. సో ఆ విధంగా శివుడు చూడండి, ప్రతి జీవి పట్ల శివుడు ఎంత కంపాషన్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మరి అలా వరాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఎవరికో ఒకరికి అడ్డు పెట్టాలి కదా, ఎందుకంటే నిరంతరం ఎప్పుడు ఉండాలి కాబట్టి. అందుకని ఏంది, తన సొంత కొడుకు తను అను భేదం లేకుండా ఆ యొక్క ఎలిఫెంట్ యొక్క హెడ్ ని మనకు గణేశుడికి జోడిస్తాడనమాట. ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్ చూడండి, ఎలిఫెంట్ అసలు మౌతు కనపడదు కదా, కానీ ఎలిఫెంట్ మనకు గణేశుడిని చూసినప్పుడు ముందుగా మనకు పెద్ద పెద్ద చెవులు కనిపిస్తాయి. అది ఎంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందో చూడండి. గణేశుడు ఎందుకంటే ఎలిఫెంట్ హెడ్ ఎందుకు అంటే అది ఎలిఫెంట్ చాలా తెలివి కల్ల ఉన్నది, చాలా తెలివి కల్ల జీవి అనమాట. సో అంటే మనకు హెడ్ ఎప్పుడు తెలివిగా ఉండాలి. అందుకే మనకు చూస్తూ ఉంటాం శివుడికి గంగ ఎందుకు ఉంటుంది హెడ్లో అంటే ఎప్పుడు కూల్గా ఉండాలని. మనకేంది, మనము అన్ని చేస్తూ ఉంటాం, శివ పూజ చేస్తూ ఉంటాం, శివుడికి నీళ్లు పోస్తూ ఉంటాం, మన హెడ్ మాత్రం బర్న్ అయ్యే ఏంది బ్లాస్ట్ అవుతుందేమో అన్నంత వేడిగా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇవన్నీ మనకు తెలుసుకోలేదనుకోండి, ఈ చిన్న చిన్న ఎస్సెన్స్ ఎందుకు చేయాలి అనేది. అప్పుడు మనకు అంటే ఈ ఎలిఫెంట్ కి 2 పెద్ద పెద్ద చెవులు ఉంటాయి అంటే దాని అర్థం ఏంది, ఎక్కువగా విను. కానీ అన్ఫార్చునేట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఎక్కువ మాట్లాడడానికి సలహా అవసరం లేకుండా సలహా ఇస్తాం, మాట్లాడే పని లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆ వాచో వేగం, మాట్లాడాలి, ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి, ఏది దొరకకపోతే దరిద్రం గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, ఏదో సినిమాలో టీవీల గురించో రాజకీయం గురించో. కానీ ఇక్కడ గణేశుడి సింబలైజేషన్ ఏంది, గణేశ భక్తి చేస్తున్నప్పుడు మనం వినాలి, ఎంత ఎక్కువగా వింటే అంత బెటర్ ఉంటుందన్నమాట. అసలు గణేశుడి మూతి కనపడడం కూడా కనపడదు, ఎందుకంటే ఆ తొండం కింద ఎక్కడో లోపల ఉంటుంది. కానీ మనకు అది సిగ్నిఫికెన్స్ అనమాట. సో ఆ విధంగా గణేశుడికి ఆ హెడ్ అట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే గణేశుడు కూడా మరి గణపతి అయ్యాడు కదా. సో మనకు తెలుసు గణేశుడు గణపతి ఎలా అయ్యాడు. గణేశుడికి ఇప్పుడు నరసింహస్వామికి భేదం చూస్తే అండి, ఇప్పుడు నరసింహస్వామి ఏం చేస్తాడు, విఘ్న వినాశకల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అని చెప్తూ ఉంటాం మనం. అంటే లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మన యొక్క విఘ్నాలను తీసేస్తూ ఉంటాడు కదా, మనకు విఘ్నాలన్నింటినీ తొలగించేసేస్తాడు నరసింహస్వామి. మరి గణేశుడు ఏం చేస్తాడు అంటే గణేశుడు విఘ్నాలకు అధిపతి అన్నమాట. సో అందుకని మనం ఎప్పుడైతే గణేశుణ్ణి వర్షిప్ చేస్తామో, గణేశుని వర్షిప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, గణేశుని వర్షిప్ చేసినప్పుడు గణేష్ ప్లీజ్ అవుతాడు. గణేష్ ప్లీజ్ అయ్యాడు అంటే ఈ అన్ని విఘ్నాలు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా, అన్ని గ్రహాలు అన్ని కూడా శాంతిగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈయన కింగ్ కదా, ఆయన విఘ్నాలకు అధిపతి. ఆయన ప్లీజ్ అయ్యాడు అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశాంతంగా ఉంచుతారు మనల్ని. లేదు ఇక్కడ గణేశుడు ప్లీజ్ అవ్వలేడు అనుకోండి, మరి గణేశుడు ఎట్లా ప్లీజ్ అవుతాడు, చక్కగా మనము లడ్డూలు అన్ని ఆఫర్ చేసి ప్రేమతో భక్తితో, అంతేగాని మనము ఇది ఇక్కడ పెట్టాలి ఇది ఇక్కడ పెట్టాలి అవన్నీ రిచువల్సే. ఆ రిచువల్స్ వల్ల మనకు వచ్చేది ఏమి లేదు. యాక్చువల్ గా మనము గణేశుణ్ణి వర్షిప్ చేసి బెనిఫిట్ పొందేదానికంటే కూడా ఈ రోజు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది గణేష సెలబ్రేషన్స్ చూస్తే మనం అఫెన్స్లే ఎక్కువ చేస్తున్నాం.
మనము ఇప్పుడు ఒకరి ఇంటికి ఒక గురువు దగ్గరికో, ఒక సన్యాసి దగ్గరికో, లేకపోతే ఒక భక్తుడి ఇంటికి వస్తేనో మనం ఎలా ఉంటాము? ఎంతో భక్తితో శ్రద్ధతో వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తూ అలా ఉంటాం. మరి గణేశుణ్ణి పిలిపించాలి అంటే ఎంత శుద్ధిగా ఉండాలి, ఎంత భక్తితో ఉండాలి. అది లేకుండా మనము ఈ పాటలన్నీ పెట్టేసేసి పాటలు, మందు ఎన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ పూజదే దాని. ఎందుకంటే వీడికి ఏమి తెలియదు ఎందుకు చేస్తున్నాడు. మనకు బాలగంగాధర్ తిలక్ పుణ్యమా అని ఆయన ఎందుకు చేశాడు ఇది? గణేశుని ఫెస్టివల్స్ ని ఒక దేశం మొత్తం సెలబ్రేట్ చేసేలా ఎందుకు చేశారు అంటే, దేశమంతా ఒక తాటికి రావాలి. ఈ యొక్క అజ్ఞానంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం. అందుకే గణపతి అంటే ఆయన మన యొక్క ఇగ్నరెన్స్ ని, ఈ తమో గుణాన్ని, ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించేస్తాడనమాట. సో ఎందుకు గణేశుడికి ఈ హెడ్ అది ఉంది కదా, అంటే ఇంటెలిజెన్స్, ఆయన బుద్ధి. గణేశుడు సింబల్ ఏంది? బుద్ధి అన్నమాట. సో బుద్ధి ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఈ ఇగ్నరెన్స్ అనేది ఉండదు, అజ్ఞానం అనేది ఉండదు. ఒకవేళ మనం అజ్ఞానంలో ఉండి, అజ్ఞానం అంటే భౌతికత్వం కలిగేదంతా అజ్ఞానమే. ఇంకా అజ్ఞానం అంటే మనకి ఏదో తెలియంది, మనకి ఈ విషయాలు తెలియవండి కాబట్టి అది అజ్ఞానం కాదు. ఏదైతే మనకు శరీరానికి ఈ భౌతికం పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుందో అదంతా కూడా అజ్ఞానమే. సో ఆ అజ్ఞానం పోవాలి అంటే మనము గణపతికి వర్షిప్ చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ గణపతికి వర్షిప్ చేస్తూ కూడా మనం ఇంకా కూడా నాకు ఈ విఘ్నాలు ఉన్నాయండి, నాకు ఈ అని అన్నాము. విఘ్నము ఎక్కడుండే? విఘ్నం అనేది భౌతికంలో. ఈ ఆధ్యాత్మిక లెవెల్లో విఘ్నం అనేది ఏమి లేదు. మనం విఘ్నాలు ఉన్నాయి అంటే మనం భౌతికంగా ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ విఘ్నాలు. కానీ మనం ఎలా చేయాలి? ఆధ్యాత్మికతలోకి ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి గణేశుని వర్షిప్ చేయాల్సింది పోయి ఏదో ప్యాషన్ గా వాళ్ళకంటే పెద్ద విగ్రహం నేను పెట్టా, వాళ్ళకంటే అనేసి అలా తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఉన్నాం. మనం డీజేలు పెడుతున్నాం, చివరికి ఏం చేస్తున్నాం? అందుకని ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసింది చెప్పగలగాలి ఎవరికైనా. ఈ పద్ధతి ఇది ఇట్లా కాదు, భక్తితో మనము శ్రద్ధతో ప్రేమతో ఈయనను వర్షిప్ చేయాలి అని. సో ఈ విధంగా మనం అజ్ఞానంలో ఉండి, విఘ్నాలు ఉన్నాయంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నాం, అజ్ఞానంలో ఉన్నాము అంటే మనం జ్ఞానంలో లేదు. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి, గణేశుణ్ణి ఆ జ్ఞానాన్ని నాకు ఇవ్వు అని మనం వర్షిప్ చేయాలన్నమాట. సో ఆ విధంగా ఆయన గణపతి ఎట్లా అవుతాడో మనకు దానికి లీల ఏముంటుంది అంటే, ఒకసారి ఈవెన్ లడ్డు కొన్ని టైమ్స్ లో లడ్డు గురించి చెప్తుంది పార్వతీదేవి. అంటే ముందు లడ్డూలు, గణేశుడికి లడ్డూలు చాలా ఇష్టం, ఈవెన్ కార్తికేయుడు కూడా లడ్డూలు చాలా ఇష్టం. సో అట్లాగే ఇప్పుడు గణాలకి అధిపతి కావాలి అంటే వాళ్ళకు ఒక రేస్ ఉంటుంది. ఏంది కండిషన్ ఏం పెడతారంటే, అన్ని లోకాలన్నీ తిరిగి ఏది పుణ్య నదులన్నిట్లలో స్నానాలు చేసి అన్నింటినీ తిరిగి రావాలి అనగానే వాళ్ళు ఎవరు ముందు వస్తే పార్వతీదేవి అంటుంది ఆ లడ్డు, ఫస్ట్ లడ్డు వాళ్ళకి పోతుంది. ఫస్ట్ లడ్డు పోవాలి అంటే సో కార్తికేయుడికి అర్థమైపోయింది అనమాట. కార్తికేయుడికి అర్థమైపోయి నెమలి, ఆయన వాహనం కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. కార్తికేయుడు అంట మైండ్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంటాడు. అదే గణేశుడు చూడండి, పెద్ద శరీరం, పొట్ట, ఇంత పెద్ద పొట్ట, తర్వాత పెద్ద తల. సో ఇవన్నీ ఉన్న గణేశుడు మళ్ళీ ఆయన వాహనం మనకు తెలుసు, చిన్న ఎలుక. మనకు నిజానికి కూడా అనిపిస్తే ఏంటిది ఇది, ఇంత పెద్ద పొట్ట ఇది వేసుకొని ఎలక మీద ఎక్కితే ఎలక నుజ్జు అయిపోవాలి. సో కానీ అది అట్లా, ఎందుకంటే ఇవన్నింటికి కూడా ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. ఎలక అనేది మన యొక్క డిజైర్. ఎలక, గణేశుడి దగ్గర ఉన్న ఎలక మన డిజైర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో గణేశుడు ఏం చేస్తాడు, ఆ డిజైర్ల మీద అంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేసి దాన్ని ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఈ డిజైర్ అనేది చిన్నగానే ఉంటుంది కానీ మనల్ని పెద్దగా డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది, అంత ఈజీ కాదు. సో ఎలక అక్కడ ఉన్నా గానీ లడ్డు తినాలని తినలేదు, ఎలక అట్లానే ఉంటుంది అనమాట. సో అది మనకు అన్కంట్రోల్ సెన్సెస్. కొన్నిసార్లు ఇదే ఎలక మన మైండ్ ను కూడా
ఎందుకంటే మైండ్ చిన్నగానే ఉంటుంది కానీ పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అందుకే గణేశుడు ఏంది బుద్ధిని రిప్రజెంట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఆ బుద్ధితోటి మనం ఈ మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట. భగవద్గీతలో కృష్ణ చెప్పినట్టు ఇంద్రియాని పరంజ్ఞాహుర్ ఇంద్రియార్థే పరం మనః. సో ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు పెద్దది, మనసు కంటే బుద్ధి, ఇంటెలిజెన్స్. సో ఆ బుద్ధితోటి, అందుకని బుద్ధి పెద్దగా ఉండాలి. మనకు ఈ రోజు మనం ఏంది ఎడ్యుకేషన్ బాగానే వెళ్తున్నాం, ప్రతి స్కూళ్ళు ప్రతి కాలేజీలు 24 గంటలు చదివిస్తున్నాం, కానీ సంస్కారం నేర్పట్లేదు. సో ఈ గణేష్ ఫెస్టివల్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు సంస్కారాన్ని కూడా ఇస్తుంది. సంస్కారవంతంగా చేసుకునే ఫెస్టివల్ ఇది. మనకు నచ్చినట్టు మనం చేసుకునే ఫెస్టివల్ కాదు. అది మనం భావి తరాలకి, నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి కూడా ఈ యొక్క మన కల్చర్ని, సాంప్రదాయాన్ని, మన సనాతన ధర్మాన్ని వాళ్లకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి, నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి తీసుకెళ్లగలరు అనమాట. సో ఆ విధంగా కార్తికేయుడు వెళ్ళాడు, గణేశుడు వెళ్తున్నాడు. కానీ అక్కడి నుంచి నారదుడు వస్తున్నప్పుడు కార్తికేయుడు అనుకుంటాడట, ఓహో ఈయన వస్తున్నాడు, నారదుడు వస్తున్నాడు, ఇక నన్ను ఆపేస్తాడు. ఎందుకంటే కార్తికేయుడు ఏంది రేస్ విన్ అవ్వాలని పట్టుదలతోటే ఉన్నాడు. ఇక గణేశుడు కూడా మొదలు పెట్టాడు, వాళ్ళ ఎలక మీద ఢుమ్ 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 అని మెల్లగా బయలుదేరాడు అనమాట. సో కార్తికేయుడు ఈయనను నారదుడిని చూసి తప్పించుకున్నాడు. ఇక గణేశుడు వచ్చి అడుగుతాడు అనమాట. నారదుడు గణేశుడు బోడౌన్ చేసి చక్కగా ప్రే చేస్తాడు. అప్పుడు ఏంది ఇలా బయలుదేరావు అంటే గణేశుడు ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అప్పుడు నారదుడు ఉపాయం ఇస్తాడు. ఎందుకంటే గణేశుడు నారదుడితోటి ఆ సమయాన్ని, ఆ సాధు సంఘ, కొద్దిసేపు సాధు సంఘ, ఎందుకంటే ఆ రెస్పెక్ట్ తోటి ఎవరై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ప్లాన్ ఏం చెప్తాడు, నువ్వు తల్లిదండ్రుల చుట్టూ తిరిగితే చాలు, అన్నిట్లో నువ్వు ప్యూరిఫై అయిపోతావు. ఇప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి క్విక్ గా తిరిగి రావడం కాదు, నువ్వు ప్యూరిఫై అవ్వాలి. అందుకని గణేశుడు ఇప్పుడు నారదుడు చెప్తారు, ఒక దగ్గర చెప్తారు రామ అని రాసి దాని చుట్టూ తిరగమని చెప్తారు. ఒకసారి ఒక దగ్గర ఏం చెప్తారు అంటే తల్లిదండ్రుల చుట్టూ 3 ప్రదక్షిణలు చెయ్యి అనేసి. సో ఆ విధంగా కార్తికేయుడు తిరిగి వచ్చేసరికి గణేశుడు విన్ అవుతాడు అన్నమాట. కార్తికేయుడు కూడా అర్థం అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే గణేశుడి బుద్ధి ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట. ఆ విధంగా గణేశుడు ఈ గణాలకు అధిపతి అయ్యాడు. సో ఈ గణాలు ఎప్పుడు గణేశుడు ఆధీనంలో ఉంటాయి కాబట్టి మనకి గణేశుడి యొక్క వర్షిప్ లేనిది మనం నిజంగా చూడండి ఏది కూడా మనం చెయ్యం. ఎందుకంటే గణేశుడు అన్ని విఘ్నాలను తొలగిస్తాడు. పెళ్లి చేసిన మనం చిన్న వ్రతం చేసినా గానీ గణేశుడిని ఖచ్చితంగా మనం వర్షిప్ చేస్తాం. అయితే అది ఏ భావంతో మనం చెయ్యాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాము. అయితే గణేశుడు ఇంకా తర్వాత ఇప్పుడు గణేశుడి పెళ్లి కూడా ప్రస్తావన వస్తుంది. ఎవరు ఇస్తారండి తల ఉన్న వాళ్ళకి? అట్లా ఫైనల్ గా పార్వతీదేవికి కోపం రావడము, తర్వాత బ్రహ్మ ఈ రిద్ధి సిద్ధి అని వాళ్ళిద్దరిని క్రియేట్ చేయడం. రిద్ధి అంటే వెల్త్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ, వాళ్ళు దాన్ని సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నమాట. సో తర్వాత సిద్ధి అంటే మనకు ఇంటెలెక్చువల్ గా, స్పిరిచువల్ గా మనకు ఆ సిద్ధిని ఇచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అందుకే ఏం చెప్తారంటే గణేశుడికి ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేయాలి అంటే 3 ప్రదక్షిణలు చేయాలట. అదే పార్వతీదేవికి ఒక్కటి చేసినా సరిపోతుందట. ఎందుకంటే అమ్మవారు చాలా హ్యాపీగా నాకు ప్రదక్షిణ చేశాడు. శివుడికి అయితే ఆఫ్ చేస్తేనే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడట. గణేశుడికి 3 ప్రదక్షిణలు చేయాలి అని చెప్తారనమాట. సో 3 ప్రదక్షిణలు ఎందుకు అంటే ఒక ప్రదక్షిణ రిద్ధికి, అంటే గణేశుడికి 3 ప్రదక్షిణలు చేస్తే మనకు వెల్త్, ప్రాస్పరిటీ వస్తాయి. ఎందుకంటే రిద్ధి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంకొక ప్రదక్షిణ సిద్ధికి, సిద్ధి మనకు స్పిరిచువల్ జ్ఞానం, ఆ ఇంటలెక్చువల్ పట్ల ఆసక్తి, స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ పట్ల మనకు అందులో పర్ఫెక్షన్, ఎందుకంటే ఆ ఆత్మ జ్ఞానము ఇదంతా మనకు రివీల్ అవుతూ ఉందన్నమాట. ఇంకొకటి బుద్ధి. గణేశుడు దేని సింబలైజ్ చేస్తున్నాడు? బుద్ధి. సో ఈ బుద్ధి తోటి మనము మనం ఈ శరీరాన్ని కాదు, మనము ఈ యొక్క ఆత్మని, సో ఈ ఆత్మతత్వాన్ని అలవర్చుకొని ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు పరమాత్మ యొక్క భాగము. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన.
సో కాబట్టి నేను ఆత్మను, ఈ ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క భాగము, నాది, నా నా న్యాచురల్ స్వభావం ఏంటిది, ఆ భగవంతుడికి సేవ చేయాలి అనే బుద్ధి మనకు కలుగుతుందన్నమాట గణేశుడికి ప్రే చేసినప్పుడు. ఇది కలగట్లేదు అనుకోండి, ఇది కలగకపోతే ఏమవుతుంది, మనము ఎక్కడో మిస్టేక్ చేస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరము మనం వస్తుంది ఈ ఫెస్టివల్స్ వల్ల మనం ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలండి, పోయినసారి ఎలా చేశానో నేను ఇప్పుడు అలానే చేస్తా, పోయినసారి ఎలా ఉన్నానో ఇప్పుడు అలానే ఉంటా. ఇది కాదు. ప్రతి సంవత్సరము ఫెస్టివల్లో మన కాన్షియస్నెస్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుందా లేదా చూడాలి. మనకు భక్తి పెరుగుతుందా భగవంతుడి పట్ల. అది పెరగట్లేదు అంటే మనం ఎక్కడో తప్పు చేస్తున్నాము, అక్కడే తిరుగుతూ ఉండకూడదు అని మనము ఆ భావాన్ని డెవలప్ చేసుకొని చెయ్యాలన్నమాట. అందుకని మనం ఎప్పుడైనా సరే గణేశుడిని భక్తితో, నాకు ఈ భగవంతుని ధామానికి, భగవంతుని ప్రేమకు, భగవంతుడికి సేవ చేయాలి, నాకు ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు అనే భావంతో మనం గణేశుడికి ప్రే చేయాలన్నమాట. అట్లాగే మనకు గణేశుడి రోలు కూడా చాలా గొప్ప రోలు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కదా, గణేశుడు మహాభారతాన్ని కూడా గణేశుడు రాస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాసదేవుడు, వేదవ్యాసుడు మహాభారతం అంతా కూడా, ఇప్పుడు మహాభారతంలో చూడండి, పాస్ట్ ఉంటుంది, ప్రజెన్స్ ఉంటుంది, ఫ్యూచరు, కర్మ, ఉపాసన, జ్ఞాన, వేద, ఒకటి కాదు, యోగ, ధర్మ, అర్థ, కామ, ఈ మోక్ష అన్ని మిళితమై ఉంటాయి కదా మహాభారతంలో. ఆయన ఆ కామెంటరీ అంతా ఆయన మైండ్ లోనే ఉంది. సో ఆయనకు కోరిక కలుగుతుంది అనమాట, దీన్ని ఎలాగైనా రాయాలి. సో అది రాయాలి అన్నప్పుడు అప్పుడు వ్యాసదేవుడు బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఎందుకంటే వ్యాసకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, వరి అవుతూ ఉన్నాడు, ఇది అంతా భావితరాలకి రావాలి అని. అప్పుడు బ్రహ్మ చెప్తాడనమాట, ఇది చెయ్యాలి అంటే ఓన్లీ గణేశుడి వల్లే అవుతుంది. సో కాబట్టి గణేశుడిని రాయడానికి పురమాయిస్తారు. కానీ గణేశుడు ఏం చెప్తారు, నాకు ఒక కండిషన్, నేను రాస్తున్నంతసేపు నువ్వు ఆపకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు ఎందుకంటే నేను రాస్తూనే ఉండాలా, చెప్తూనే ఉండాలి అంటే కష్టం కదా. అప్పుడు వ్యాసుడు అంటాడు, నేను చెప్పే ప్రతి వర్డ్ కూడా నువ్వు అర్థం చేసుకోని. అంటే ఇమాజిన్ చేయండి, ప్రతి శాస్త్రాన్ని వ్యాసుడు చెబుతున్నప్పుడు గణేశుడు అర్థం చేసుకొని రాశాడు అంటే గణేశుడికి ఎంత జ్ఞానం ఉండాలండి. సో ఆ జ్ఞానం ఉంది అంటే ఈ అజ్ఞానం ఎగిరిపోతుంది కదా. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ. మనము ఎందుకంటే ఈ అజ్ఞానంలోనే కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నాం. సో ఈ అజ్ఞానంలోంచి బయటపడేయాలంటే గణేశుడి ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి, ప్రతి వర్డ్ ని డీపర్ గా అర్థం చేసుకొని రాస్తాడనమాట. అందుకని అది రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి గణేశుడి పెన్ను కూడా ఇరిగిపోతుందట. ఇరిగిపోయినప్పుడు తన టస్క్ ను, ఎందుకంటే ఆపాడు కదా, సో తన టస్క్ ని, ఆ దంతాన్ని తీసి కూడా ఆయన రాస్తాడు. అంటే గణేశుడు మనం వర్షిప్ చేసినప్పుడు ఆయన యొక్క డిటర్మినేషన్ కూడా మనకు వస్తుంది. ఆర్డినరీ కాదు, మనం ఏదో వర్షిప్ చేశామా అది కాదు. గణేశుడు ఎంత డిటర్మైన్డ్ గా ఉన్నాడు, ఆయన యొక్క చేస్తున్న పని పట్ల ఆయన ఎంత జ్ఞానం ఉంది, ఆ జ్ఞానాన్ని మనకి ఇవ్వమని మనము గణేశుడిని కోరుకోవాలన్నమాట. ఆ విధంగా మనము ఈ యొక్క గణేశుడిని వర్షిప్ చేసేటప్పుడు మనకు లడ్డూలు ఇవన్నీ ఆఫర్ చేస్తూ మనం ఎంతసేపు ఎంత భక్తితో చేస్తున్నాం. ఆ గణేశుడిని పెట్టినన్ని రోజులు ఈ యొక్క హరినామ కీర్తనం, ఎందుకంటే మనకు భాగవతంలో చెప్తారు, కలేర్దోష నిధేరాజన్ అస్తి ఏకో మహాన్ గుణాన్ కీర్తనాది ఏవ కృష్ణస్య ముక్త సంగ పరం వ్రజేత్. ఈ కలియుగము అన్ని దోషాలతోటి కూడుకొని ఉంది, ఒక్కటి కూడా మంచి గుణాలు లేవండి. కానీ ఒక్కటే ఒక మంచి గుణం ఏంటంటే అస్తి ఏకో మహాగుణాన్ కీర్తనాది ఏవ కృష్ణస్య. ఈ కృష్ణుడి యొక్క భజన కీర్తన చేస్తే చాలు. ఆయన కీర్తన చేస్తే మనము మిగతా యుగాలలో పొందాల్సినదంతా కూడా పొందుతాం. అంత ఈజీ అన్నమాట.
సో ఆ విధంగా మనము భగవంతుణ్ణి మనము ఈ 10 రోజులు గణేశుడు ఉన్న రోజులు కంప్లీట్ గా కీర్తనలోను లేకపోతే కోలాటాలు కృష్ణ ప్లెజర్ కోసము అట్లా చేస్తూ ఉండాలి. అలా చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా గణేష్ ప్లీజ్ అవుతాడు. ఎందుకంటే గణేశుడు ఈ యొక్క ఈ శక్తి అంతా నరసింహదేవుడి నుంచి పొందుతాడని మనం విన్నాం ఇంతకు ముందు కూడా. సో ఈ నరసింహ భగవంతుడు నుంచి పోయి గణేశుడి శక్తి ఇస్తే ఆ శక్తి వల్ల మనము భౌతికమైనటువంటి చిన్న చిన్న విఘ్నాలను తొలగించుకుంటూ ఆధ్యాత్మికత వైపు మన చింతన పోయేలా భగవంతుణ్ణి ఆయనను ప్రే చేయాలన్నమాట. ఆ విధంగా ప్రే చేసినప్పుడు అది నిజమైన గణేష్ చతుర్థి అవుతూ ఉంటుంది. లేదు అంటే మనం పెట్టామా, ఎంత పెద్దగా గొప్పగా చేస్తున్నామా, ఎంత మందిని మనము ఇవి చేస్తున్నామంటే దాని వల్ల లాభము కంటే నష్టమే ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. కాబట్టి ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ భక్తి భావనతోటి మనం ఎప్పుడైతే గణేశుడిని వర్షిప్ చేస్తామో అప్పుడు గణేశుడు ప్లీజ్ అవుతాడు. ఎప్పుడైతే గణేశుడు ప్లీజ్ అయ్యాడో గణాలన్నీ హ్యాపీగా ఉంటాయి. ఆ గణాలన్నీ హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు మన ప్రోగ్రెస్, మన జీవిత ఆశయం నెరవేరుతుంది. ఎందుకంటే మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి, భగవంతుడికి సేవ చేసుకోవాలనే కోరికను ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అనమాట. అది మనకు ఈ గణేశుడిని వర్షిప్ చేసే విధానం నాకు ఇది షేర్ చేసుకోవాలని అనిపించిందండి. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ కామెంట్స్ ఉంటే తీసుకుందాం. హరే కృష్ణ. జానకి శాస్త్రి గారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. ప్రభుజీ చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. ఈ గణపతి గురించి ఇంతకు ముందు చాలా కథలు విన్నాం కానీ అంటే మీరు గణపతి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా చక్కగా చెప్పారు ప్రభుజీ. మా పిల్లలకు కూడా ఈ విషయాలు చెప్తాను. అంటే ప్రతి సంవత్సరం మనం ఒకటేలాగా భక్తి అనేది కొంచెం ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి, భక్తితో మనం సేవ చేసుకోవాలి అనేది చక్కగా చెప్పారు. ప్లస్ గణేష్ వల్ల మనకి వృద్ధి, సిద్ధి, బుద్ధి లభిస్తుంది అని చెప్పి, చెవులున్నవి పెద్ద చెవులున్నవి దేనికంటే ఎక్కువగా వినాలి అని చాలా మంచి మంచి విషయాలు చెప్పారు ప్రభుజీ. అంటే గణపతి పూజ అంటే మామూలుగా పూజ అని అనుకుంటాం కానీ గణపతి నుంచి మనం ఎన్ని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చాలా బాగా చెప్పిన అన్నమయ్య, వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ అక్క. ఇంకెవరైనా ఏమన్నా షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ రత్నాలు మాతాజీ చెప్పండి. అదే ప్రభుజీ, గణేశుని గురించి అది అంటే వ్యాసుడు చెప్తుంటే రాసినాడు అనేది తెలుసు కానీ అర్థం చేసుకొని రాసినాడు అనేది మాత్రం తెలియదు ప్రభుజీ. అది పెట్టినారు అనేది అన్ని ఇంకా ఈ విషయాలనే తెలుస్తుంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీకర్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ దండోత్నం. ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఒక చిన్న డౌట్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వినాయకుడు పుట్టిందిగా ఈ రోజు నా ప్రభుజీ, అంటే రేపేనా చవితి దిన అయితే వేరే పుట్టింది ప్రభుజీ? చవితి రోజే. అవును. మాఘమాసంలో పుట్టిరని చెప్తారు కదా ప్రభుజీ. మాఘమాసం అని ప్రభుజీ అంటే ఒక్కొక్కసారి భాద్ర అండ్ మాఘ ఆ తిథి అట్లా వస్తూ ఉంటుంది కానీ యూజువల్ గా అయితే దీన్నే శుక్ల చతుర్థినే మనము భాద్రపద శుక్ల చతుర్థి అని అంటారు. ఒక్కొక్కసారి మాఘమాసంలో కూడా వస్తుంది, మరి ఆ తిథి అలా వస్తుంది అనుకుంటా అంటారు. నిజమే. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇవి లీలలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్రభుజీ ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో ఒక్కొక్క టైములో ఒక్కొక్క సైకిల్లో కూడా అలా జరిగి కూడా ఉండొచ్చు అంటారు. అవును. ఎందుకంటే భద్రపద అండ్ మాఘ దీన్ని గణేష్ చతుర్థి అంటారు అని చెప్తారు. అది నేను విన్నాను.
థ్యాంక్ యూ ప్రభు. అందుకని కొత్త కొత్త పద్ధతిలో, కొత్త ఉత్సాహంతో, కొత్త ఎంతూజియాజం తోటి గణేశుణ్ణి మనం వర్షిప్ చేయడం ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుందన్నమాట. ఇంకా ఎవరికి ఏం క్వశ్చన్స్ కామెంట్స్ లేకపోతే నరసింగ ప్రేయర్ చేయొచ్చండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మధుమతి మాతాజీ. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మనం చర్చ జరుపుకున్న దాన్ని బట్టి మనం వినాయకుని పూజ చేయొచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నాము. కొద్దిమంది మన దేవటిస్తే వినాయకుని పూజ చెయ్యొద్దు అంటారు ప్రభుజీ, మరి చెయ్యాలా వద్దా? అది ఇప్పుడు రూపగోస్వామి భక్తి రసామృత సింధులో కూడా చెప్తారు. అంటే ఏదో ఆ భావం, ఏ భావంతో చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ మాతాజీ. ఈవెన్ అదే చెప్పాం కదా, తులసీదాసు కూడా వినాయకుడిని గ్లోరిఫై చేసి వినాయకుడిని ప్రే చేస్తాడు. ఎందుకు ప్రే చేస్తారు? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముందు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకున్నాం. బృందావనంలో గోపీస్ కాత్యాయని వ్రతం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇప్పుడు ఆ లెక్కనంటే గోపీస్ కూడా అప్పుడు అనన్య భక్తి అవ్వదు. అనన్య భక్తి అంటే అన్య ఎక్కడ వెళ్లకుండా ఓన్లీ కృష్ణకి శరణాగతే ఉండాలి. సో ఇంకా ఎలాంటి వాళ్ళకు దగ్గరికి వెళ్లకుండా చేయాలి. మరి ఇప్పుడు మనం ఇది చూస్తే అంటే మనం బై బుక్ వెళ్ళడమా, మనకు ఎలాంటిది కావాలి? ప్రతి దేవతకి కూడా మనం వర్షిప్ చేయొచ్చు. వర్షిప్ అంటే మళ్ళీ ఇది మిగతా పని చేసి కాదు, వాళ్ళకు ప్రే చేసుకోవచ్చు. మనం ప్రే చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా మనము అడగాల్సింది ఏంటిది, దేనికోసం ప్రే చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని మళ్ళీ అన్ని బంద్ చేసి మళ్ళీ వెనకకి పోయి నాకు పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొస్తున్నాయని అలా పోకూడదు. ఇప్పుడు మనం మిగతా అన్ని చేస్తూ ఉన్నాము, రిచువలిస్టిక్ లైఫ్ లో ఉండినాం ఇంతకు ముందు. ఆ యొక్క ఓన్లీ మనము కర్మకాండ ప్రాసెస్ లో ఉండినాం అనమాట. చెయ్యాలి, ఇది ఇలా చేయాలి, ఇది ఇలా చేయాలి, ఇది ఇలా చేయాలి. ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలియదు, ఎలా ఏ భావంతో చేయాలో తెలియదు. ఈరోజు ఏ గుడికి వెళ్ళినా గానీ, నాకు ఒకప్పుడు అదే కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది. ఏ గుడికి వెళ్ళినా గానీ పోయే వరకు ఏదో పూజ జరిగేది. ఓహో, వినాయక చవితి అంటే ఓన్లీ ఈ పూజ, ఈ మంత్రం, ఈ కథ చదవాలి. సత్యనారాయణ వ్రతం అంటే ఓకే ఇది జరుగుద్ది, ఈ కథ చదవాలి. ఆ కథ ఎందుకు చదువుతున్నామో తెలియదు. అని మనం చేసే ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం భగవంతుడికి ఎంత దగ్గర అవ్వడానికి చేస్తున్నాం అనే దాంతో చేయాలన్నమాట. రూపగోస్వామి చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ కొంతమంది ఎందుకు వద్దంటారో కూడా నాకు అర్థమైపోయింది. ఎందుకు అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇలా చేసే అలవాటు ముందు ఉంది. మళ్ళీ ఇది మొదలు పెడితే మళ్ళీ మనం దీన్ని వదిలేసి దాని వైపు పోతాం. ఆ భయం కొద్దీ చెప్తారే కానీ మనము ప్రతి దేవతకి మనము ప్రే చేయాలి. ఏమని? కృష్ణ నివ్వు అని ప్రే చేయాలి. ఇదే గోపీస్ ఫాలోవర్స్ కదా మనం. సో గోపీసు వాళ్ళు కాత్యాయని దేవికి చేయాల్సిన పని ఏముంది? అరే వాళ్ళు కాత్యాయని దేవికి చేసారు, మేము ఈమెకే చేస్తాం అనడానికి కాదు. వాళ్ళు ఏ భావంతో చేశారు? కృష్ణను పొందాలని చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళది భక్తి అనన్య భక్తి కాకుండా పోలేదు. ఎందుకు? ఆ భావం ఉండాలి. మనం కూడా ఆ భావంతో వినాయక చవితిని చేసుకోవాలి. వినాయకుడి నుంచి మనం ఏం పొందాలి? అది పొందగలిగినప్పుడు మనము ఎందుకంటే వినాయకుడు అది మనకి ఇస్తాడు. ఆయన ఉన్నదే అందుకు, భౌతికమైన ఇవ్వడానికి కాదు. కానీ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే మనము అజ్ఞానంలో ఉన్నాం. సో నాకు అర్థమైంది, నేను విన్నంత వరకు అది తప్పు కాదు మాట. అది ఎందుకంటే సెలబ్రేట్ చేయాలి. ఇది ఆస్పీషియస్ డే. ఈ ఆస్పీషియస్ డే రోజు చక్కగా లడ్డూలు వండాలి, మనం కృష్ణాకి పెట్టాలి, వినాయకుడికి పెట్టాలి. కృష్ణాకు పెట్టి వినాయకుడికి పెడితే ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు వినాయకుడు. ఇప్పుడు భగవంతుడికి కృష్ణాకు అవే చేయమని చెప్పట్లేడు. ఎందుకంటే అలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు. సో కృష్ణ భక్తులు వినాయకుడిని వర్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు అది మనకు ఇంకా భక్తి పెరుగుతుంది. ఆ పెరగడం కోసం చేస్తున్నాం. సో అందుకని ఏంటంటే మనకు భావం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకేనా మాతాజీ? చేయాలి, వర్షిప్ చేయాలి. మనకంత శక్తి లేదు, మనకు శక్తి లేదు. మనం సొంతంగా ఏదో చేసేస్తామన్న శక్తి లేదు. ప్రతి ఒక్కరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. ఎప్పుడైతే మనకి ఇది చేయకూడదని అంటున్నామో మనం అక్కడ అఫెన్స్ చేయడం మొదలు పెట్టేస్తాం. మనల్ని పాషండు లెక్క తీసుకుంటుంటారు. అరే ఇదేంది, ఇది చేస్తున్నది ఏందని.
మనం ఉన్నది కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నాం. ఆ కాన్షియస్నెస్ బిల్డ్ అవ్వాలి. సో ప్రతి దగ్గర నుంచి ఎనర్జీని తీసుకోవడం, అందరికి స్ప్రెడ్ ఇవ్వడం, ఇది మన గోలు. లేకపోతే మీరు ఒక మతం, ఒక కల్ట్ కిందికి అయిపోతుంది. మనదేం కల్ట్ కాదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంకో డౌట్ ప్రభు, వినాయకునికి ఇచ్చిన ప్రసాదం వాళ్ళు తెచ్చి మనకి ఇస్తే మనం తినొచ్చు కదా ప్రభు? వినాయకులకి ఇచ్చింది ఇది 2 రకాలుగా ఉంటుంది మాతాజీ. ఇప్పుడు ప్రీచింగ్కి వెళ్తాం మనం. ఇప్పుడు ప్రీచింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళని, ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ కలగాలి, లేకపోతే మనము సపరేట్ గా ఫీల్ అవుతాం. ప్రభుపాద మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చెప్పారు. ఎవరైనా పిలిచి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వండితే తిన్నారు ప్రభుపాదుల వారు కూడా. ఎందుకంటే ఒక ఆనియన్ గార్లిక్ ఏమో మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం, చెప్పి చేస్తాం. కానీ మన కాన్షియస్నెస్ లో మనం ప్రీచింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. కానీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ముఖమాట పడతాము అనేసి తీసుకోలేము. ఇవి మనం ఆ సిచ్యువేషన్ దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బై బుక్ వెళ్ళలేము, మనం బై ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం వెళ్ళలేము. అది వాళ్ళు తీసుకొని మనం ఇప్పుడు అది ప్రసాదం, ఎందుకంటే వినాయకుడు ఆఫర్ చేసి ఏం చేస్తాం. కాబట్టి మనం ఎలా ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఒక్కొక్క పర్సన్ టు పర్సన్, సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్ వ్యారీ అవుతా ఉంటుంది. ఇట్లనే ఉంటానండి, నేను తీసుకోనండి అని అన్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం మనం వాళ్ళ దగ్గరికి పోలేము. వెళ్ళు, నువ్వు పెడితే నేను పెడితే నువ్వు తినంది, నువ్వు పెడితే నేను ఎట్లా తింటా అని క్లియర్ మోహం మీద చెప్పేసేస్తారు. కానీ మనది ప్రభుపాదుల వారు అలా కాదు. ప్రతి జీవిని కృష్ణకి దగ్గర చేయాలి. దగ్గర చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనం నిరంతరం దాంట్లో ఉంటాం. సో ఈ భావంతో తీసుకోవాలి మాతాజీ. అందుకని మనం ఇది పర్టికులర్ అనేది. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక గ్రూప్ కి ఒక దగ్గర కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాం. సో ఒక దగ్గర కనెక్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆ లీడర్ మనకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు మనం కృష్ణ కథామృతానికి కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక లీడర్ ద్వారా తీసుకుంటాం. మళ్ళీ 4 లీడర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే 3 ప్లస్ వాళ్ళ మిషన్, దాన్ని బట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్ మారుతూ ఉంటుంది. ఆయన అట్లా చెప్పాడండి, ఈయన ఇట్లా చెప్పాడు కాదు. సో మనం అందుకని మనం ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మన కాంట్రిబ్యూషన్, మన కోఆపరేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ లోకల్ లీడర్స్ కు చేస్తున్నామా మనము, లేదు ఆన్లైన్ లో ఉన్నారా మనకు, వాళ్ళది తీసుకొని మనం ముందుకు పోవాలన్నమాట. లేకపోతే మనం మంచి చేసే కంటే చెడు ఎక్కువ చేస్తాం. ఇదే మనం పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేసి అనుభవిస్తలేము. చిన్న చిన్న తప్పులు చేసేదాన్ని కరెక్ట్ చేయకపోవడం వల్ల మనం ఎన్నో అనుభవిస్తున్నామని నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతా ఉంటాను. కాబట్టి మన లోకల్ లీడర్, మన గురువు, మన శిక్షా గురువు, మన దీక్షా గురువు ఆర్ శిక్షా గురువు ఆర్ లోకల్ లీడర్ ఉంటారు. మనం ఆ లీడర్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటాం. లీడర్ మనకు చెప్తాడు, ఇగో ఇలా చేయండి అంటారు. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలి. అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట. లేదనుకోండి మనం ఎక్కడో తీసుకొని ఎక్కడో అప్లై చేస్తే అది బ్లాస్ట్ అవుతుంది. నిజానికి కూడా డేంజర్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇది నేను ఎందుకంటే మాకు గురువు గారు కానీ నేను మా శిక్షా గురువు కూడా ఇదే చెప్తా. ఎందుకంటే ఇక్కడ తీసుకొని అక్కడ అప్లై చేయకూడదు. ఇది మాత్రం మనం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓకేనా? కొన్నిసార్లు తీసుకుంటాం, అదే మనకు భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. అరే అక్కడ ఆయన తీసుకున్నట్టు ఏంది, ఇది నన్ను వద్దంటుండేది అనిపిస్తుంది. కానీ దాని ఆ మిషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ముఖమాటానికి వెళ్ళి తీసుకోకూడదు కూడా. ప్రభుజీ కొంతమంది క్వశ్చన్ చేస్తుంటారు, వినాయకుడు విఘ్నాన్ని తొలగించేవాడు, ప్రభుపాదుడు కూడా మీ టెంపుల్ పైన వినాయకుని విగ్రహం పెట్టించారు, ప్రతి పూజలో వినాయకుని పూజ చేస్తారు, మరి ఎందుకు తీసుకోరు మీరు? వితౌట్ ఆనియన్ గార్లిక్ ప్రసాదం కూడా ఎందుకు తీసుకోరు అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది. మనం చేసే 3 అండి. మీరు నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏం చెప్పండి అంటే చెప్పొచ్చు. మనకు ఆ రిలేషన్ బట్టి నెక్స్ట్ టైం మీరు చేస్తున్నప్పుడు చేయండి, నేను వచ్చి హెల్ప్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం ఈ కథలన్నీ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాము? వాళ్ళకి మళ్ళీ వెళ్ళి మనం హెల్ప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అమ్మ ఇగో ఇది వినాయకుడు అంటే ఇది, ఇట్లా చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. అప్పుడు మనమే వాళ్ళల్లో పార్ట్ అవుతాం. పార్ట్ అయ్యి మనం కూడా చేసి ఇంకో 10 మందికి ఎక్కువ పని చేస్తాం. సో మనం ఇలా అందుకే అంటున్నా, సిచ్యువేషన్ బట్టి పోవాల్సి ఉంటుంది. నువ్వు ఎట్లా తీసుకోవని అంటారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే నువ్వెంతో నేనంత లెవెల్లో ఉంటుంది. భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ కంపారిజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కంపారిజన్ ఉంటుంది. సో కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి. అక్కడ మనం ఎంత కృష్ణ, అందుకే మనకు వినాయకుడిని ఆ బుద్ధిని ఇవ్వు తండ్రి, నేను ఎలా ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడాలని మళ్ళీ ఆయన్నే కోరుకోవచ్చు.
సో దాన్ని కేర్ఫుల్ గా బయటపడాలి. వాళ్ళని మళ్ళీ కృష్ణాకి దగ్గర చేసే సిచ్యువేషన్ ఆలోచించాలన్నమాట. అందుకే ప్రీచింగ్ అనేది ఇట్స్ ఆర్ట్, నాట్ జస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కాదు, ఆ ఆర్ట్ ఉండాలి. ఆ సిచ్యువేషన్, ఈ పర్సన్ కి ఒక తీరుగా చేస్తాం మనం, ఇంకో పర్సన్ ఇంకో తీరుగా బిహేవ్ చేస్తాం, కంపేర్ చేయలేం. మళ్ళీ అరే ఆయనకు అట్లా చెప్పినో నాకు ఇదే చెప్తా ఉండదు. ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ 100 మందికి 100 రకాలుగా వెళ్తుంది అనమాట. సో అది మనం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. వాళ్ళని దూరం చేయొద్దు, అలా అని మన తపస్యను కూడా పోగొట్టుకోవద్దు. సో ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం అనేది ఆ స్మార్ట్నెస్ కృష్ణ ఇస్తాడు. ఆ సిచ్యువేషన్ కి అనుకూలంగా మనం బిహేవ్ చేసేయాలి. వాళ్ళు అల్టిమేట్ గా వాళ్ళు మన సైడ్ అంటే కృష్ణకు దగ్గర అవ్వాలి. ఆ అయ్యేలా ఒక్కొక్కసారి తింటేనే అలా అవుతారు అనుకుంటే తినండి, దానివల్ల వాళ్ళని దగ్గర చేస్తామంటే కొన్ని తపస్య మనది కొంత పోయినా ఇబ్బంది లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళని దగ్గరికి చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయాలని నా ఒపీనియన్ మాట. నేనైతే అలా ఇన్స్ట్రక్షన్ అలానే ఉంటుంది, రూల్ గా తీసుకోకూడదు. నో రూల్, ఇది ఇలా అని ఎక్కడో విన్నా అలా ఉండదు. ఆ పర్సన్ బట్టి, ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి, ఆ ప్లేస్ ను బట్టి మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి. కృష్ణను ఒకసారి ప్రే చేయాలి, కృష్ణ గివ్ మీ ద ఇంటెలిజెన్స్. కృష్ణ ఇస్తాడు మనకు ఆ ఇంటెలిజెన్స్. శిరీష మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామం. ప్రభుజీ ఎంత బాగా చెప్పారు, ఎన్ని డౌట్స్ క్లియర్ అయ్యాయి. అదే నేను మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలని, ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి అలా చేయాలి, ఆ విధంగా మనం అప్పుడు ఆ మూడుని బట్టి అలా ఉండాలి. రూల్ అంటే రూల్ కాకుండా మనం అక్కడ సిచ్యువేషన్ ని, ఆ పరిస్థితులను చూసుకొని ఎదుటి వాళ్ళని అగౌరవపరచకుండా, వాళ్ళను అంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా మన తత్వాన్ని వాళ్ళకి చెప్పుతూ వాళ్ళని మన దారిలోకి తీసుకురావాలి. అలాగే వాళ్ళని నొప్పించకుండా చేయాలి అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు. ఇంకా నేను కూడా అదే ప్రభుజీ, నేను కూడా అదే చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఇంతకుముందు అంటే కృష్ణ భక్తిలోకి రాకముందు ఏదో పూజ చేశామా, దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నామా అలా చేసేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు ఏది చేసినా గానీ, ఏ వ్రతమైనా చేసినా గానీ మనం అల్టిమేట్ గా మన భావన ఏంటంటే అదే కృష్ణ, ఏది చేసినా నాకు కృష్ణ భక్తి కావాలి అని కోరుకోవడం. అలానే నేను కూడా చేస్తున్నాను ప్రభుజీ, అదే మీతో పంచుకుందామని. ఇప్పుడు వ్రతము అది సత్యనారాయణ వ్రతము అది చెయ్యకూడదు అది అని అంటే లేదు, చెయ్యొచ్చు అంటే నా ఒపీనియన్ ప్రభుజీ, చెయ్యొచ్చు. కాకపోతే అక్కడ మన భావన ఏంటి, అందరూ కోరికలు కోరుకుంటారు, మన కోరిక ఏంటి, కృష్ణ భక్తిని నాకు ప్రసాదించు స్వామి, నేను ఇంకా భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలి, ఇలాంటి కోరికని నేను కోరుకున్నాను ప్రభుజీ. ఇదే నాకు మీతో చెప్పుకోవాలనిపించింది. మీరు ఎంతో చక్కగా వివరించారు, ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రభుజీ. మీకు ధన్యవాదాలు, కోటి ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. నాకు చాలా డౌట్స్ ఉండే, ఈ క్లాస్ విన్నందుకు చాలా 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 కొన్ని క్లియర్ అయ్యాయి. అన్ని చేయొచ్చు కానీ మన భావన అనేది ముఖ్యము. ఎదుటి వారిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా మన దారిలోకి వాళ్ళని తీసుకురావాలి. ఈ పాయింట్ నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది ప్రభుజీ. ఎంతో బాగా, మీకు ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇప్పుడు చూడండి, బుక్ లో చదివిన దాని ప్రకారం నేను సర్జరీ చేస్తా అంటే కుదరదు. పేషెంట్ ఏంటంటే ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ పర్సన్ కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉంది, ఏంది నేను బుక్ లో ఇది చదివిన ఇది కట్ చేయాలని అట్లా చేసింది అనుకోండి, యూట్యూబ్ లో చూసి చేసినట్టే ఉంటది. మనం అలా కాదు, మనం ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ పేషెంట్ ఎట్లాంటి అన్ని మనకు అర్థం అయిపోవాలంటే అది ప్రాక్టికాలిటీలో మనకు డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. అల్టిమేట్ గా మనం ఏంది, పేషెంట్ ని రక్షించాలా, ఇది మన గోల్. నేను సర్జరీ చేయడం గోల్ కాదు. అందుకే మనం ప్రీచింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు వెరీ కేర్ఫుల్. ప్రీచ్ చేయడం నా గోల్ కాదు, ఆ జీవిని కృష్ణకి మనకు కనెక్ట్ చేయడం గోల్. అది భావన ఉండాలి. ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఏది డిసిషన్ తీసుకున్నా వాళ్ళని దగ్గరికి చేసే డిసిషన్ పర్ఫెక్ట్ డిసిషనే, ఏం తప్పు కాదు. థ్యాంక్ యూ. రాసక్రీడ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామం. ప్రభుజీ ప్రభుజీ, నేను చెప్పాలనుకున్నాయన్ని మధుమతి మాతాజీ, శిరీష మాతాజీ ఆల్రెడీ చెప్పేశారు ప్రభుజీ. ఎందుకంటే చాలా బాగా ఈరోజు అందరికీ, అసలు యాక్చువల్ గా ఈరోజు అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ప్రభుజీ. నేను ఒక్కటి చెప్పాలనుకున్నాను ప్రభుజీ, ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి చేసే భక్తి, ఆ భక్తికి నిర్వచనమే తెలియకుండా భక్తి చేశాము. ఇప్పుడు చేసేదే
కరెక్ట్ అయిన భక్తి అని తెలుసుకొని ఆ భక్తి అంటే ఇలా ఉంటుంది అని మేము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ప్రభుజీ. సో చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇందాక మధుమతి మాతాజీ చెప్పినట్లుగా, కానీ అవన్నిటికీ ఎలా అనిపిస్తుంది అని అంటే మాకు కళ్ళతోని కనబడుతున్నాయి ప్రభుజీ. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ సెంటర్ నుంచి మేము ఇప్పుడు అన్ని కూడా గాడ్ సెంటర్ కి మూవ్ అవుతున్నాం కాబట్టి అది ఇలా మూవ్ అవ్వాలి అని మీరు అందరు చెప్తూ ఉంటే అది ఓకే, అది ఇంకా స్పెసిఫై చేస్తున్నట్టుగా ఉందన్నమాట. ఓకే, ఎక్కడెక్కడ మేము తప్పులు చేస్తాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ లో చెప్పారు వినాయక చవితి అంటే ఎంతెంత డీజేలు పెట్టాలా, ఎంతెంత పాటలు పాడాలా, ఎంత ఎంజాయ్ చేయాలా అని. సో నిమజ్జనంకే చూస్తూ ఉంటారు అందరూ. చూసి ఆ సెల్ఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ సైడ్ వెళ్లకుండా భక్తిని ఎలా పెంచుకోవాలి అని చాలా చక్కగా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు అదే కదండి, ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఒకటి చూడండి, మనము ఇంతవరకు మనం కర్మ అనేది చూసినాం, కానీ ఒక్కసారి భగవద్గీత చదివిన తర్వాత కర్మ కాదు ఇంపార్టెంట్, కర్మ బిహైండ్ ద సీన్ దాని మోటివేషన్ ఇంపార్టెంట్. కర్మ చేసేటప్పుడు దాని మోటివేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, లేదు అంటే దెబ్బ అయిపోతాం. అందుకే ఈ శాస్త్ర చదవడం వల్ల మనకు జ్ఞానం వస్తే వేరే తీరుగా ఉంటుంది అనమాట. చేసే ప్రతిది, చూసేది, ఆలోచించేది, చేసేది అన్ని మారిపోతాయి. అది మనకు మనం గ్రో అవుతున్నామా, నిన్నటికంటే ఈరోజు బెటర్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ వినాయక చవితికి మనం ఎంత గ్రో అయ్యామో ఒకసారి మెజర్ చేసుకోవాలి. అదే రుద్దుతూ అదే బండకేసి రుద్దినట్టుగానే ఉంటే ఎందుకు చేయడం? మనం ఇందాక ఒక కాకరకాయ స్టోరీ తెలుసుకున్నాం కదా, అట్నే ఉంటాం. ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంటాయి, కాకరకాయ చేదు పోవట్లేదు. కాకరకాయ చేదు పోవాలి అంటే యాటిట్యూడ్ బిల్డ్ అవ్వాలి. సో యాటిట్యూడ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ స్టెప్ బై స్టెప్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ ఆల్. రేవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామ్ ప్రభుజీ. ప్రణామ్ మాతాజీ. అదే ప్రభుజీ మీరు అన్నట్టు అది నేను అదే మోడ్ లో చేస్తాను ప్రభుజీ. అంటే కృష్ణుని పక్కన పెట్టుకుంటాను, వినాయకుని పక్కన పెట్టుకొని ఐ ప్రే ఫర్ మై భక్తిలో దృఢం కావాలని చేస్తాను ప్రభుజీ. నేను కూడా అలాగే చేస్తుంటాను. అయితే ఇంకోటి ప్రభుజీ, రామానుజాచార్య వాళ్ళ గురువుది కూడా ఆజ్ఞ వినకుండా ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ మంత్రం ఓన్లీ నీకు ఉపదేశిస్తున్నాను, నువ్వు ఎవరికి చెప్పొద్దు అని చెప్తే ఆయన ఏం చేశారంటే అక్కడ పైన గుడి పైకి ఎక్కి మొత్తం అందరికి చెప్పేశారనమాట ఆ మంత్రం. అంటే వాట్ హీ థాట్, నాకు కాదు అందరికి హెల్ప్ కావాలి ఈ మంత్రంతో, సో నేను ఒక్కనే బెనిఫిట్ కావద్దు, అందరు బెనిఫిట్ కావాలి, నేను నరకం పోయినా సరే. అంటే దట్ షుడ్ బి అవర్ భావన అని నాకు అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అంటే మనం ఒకరమే మనము చేసుకొని మనమే ఉండడం కాదు, వీ షుడ్ అందరిని కలుపుకొని వీ హ్యావ్ టు మోటివేట్ దెమ్ అని అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ, ఎందుకంటే భగవంతుడు అక్కడ ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు భక్తుడు ఎంత మెర్సిఫుల్ గా ఉంటాడు. ఇమాజిన్ చేయండి, మీరు అన్న ఎగ్జాంపుల్లో రామానుజాచార్యకు నువ్వు ఎవరికి చెప్పొద్దని కూడా చెప్తాడు, కానీ భగవంతుని వర్డ్ని పక్కన పెట్టాడు. ఎందుకోసము అంటే భగవంతుడు రామానుజాచార్యను గ్లోరిఫై చేయాలి, అందుకని ఆయన ద్వారా మంత్రాన్ని లెక్క చేయకుండా ఇచ్చేశాడు అనమాట. అందుకే భగవంతుడి కంటే భక్తుడు ఎక్కువ మెర్సిఫుల్ ఉండాలి. ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే మనము ఇస్కాన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం బిగినింగ్ లో మనం జనాలకు దూరం అవుతా ఉంటాం. ఎందుకంటే మనం ప్రజెంట్ చేసే విధానము చాలా వరకు తేడా ఉంటుంది. నాకు అదే అనిపించింది. కానీ ఒక టైం తర్వాత అర్థమైంది నాకు, ఓహో మనం జనాలకు దూరం కాదు, జనాల్లోనే ఉండాలి, జనాలతోటే ఉండాలి, జనాలను భగవంతుడికి దగ్గర చేయాలి. ఇది కదా మనం కంపాషన్ అంటే. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా అని మనము అందులోకి పడిపోవద్దు, మళ్ళా ఊబిలోకి. అది కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. అది గురువు యొక్క ఆ స్ట్రెంగ్త్, ఆయన షెల్టర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది సాధ్యం అవుతుంది. మనం సపరేట్ గా వెళ్తే ఒక్కరినిద్దరిని సేవ్ చేయగలం. ఇప్పుడు వర్షంలో కొట్టుకొని పోతుండే ఈ మధ్యన చూస్తూ ఉన్నాం, ఒకరు వెళ్ళి ఆరుగురు రక్షించారు, ఒక స్త్రీ అని, ఇట్లా అంతే చేయగలరు. కానీ అక్కడ ఒక్కరు ఆరుగురే లేరు, 100 మంది ఉంటారు. ఆ 100 మంది ఉండాలి అంటే ద బెస్ట్ ప్లాన్ గా మనం ఎలా రక్షించాలో మనం ఆ ప్లాన్ తోటి పోవాలి. అంటే కంప్లీట్ ప్రొడక్షన్ తోటి పోయి ఒక ప్లాన్ తోటి పోతే అప్పుడు గురువు ఇస్తాడు మనకి ఆ స్ట్రెంగ్త్. సో గురువు స్ట్రెంగ్త్ మనకి ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం అక్కడే ఉంటూ మనల్ని మనము సాధన పర్ఫెక్ట్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ప్రీచింగ్ కంటే ముందు సాధన ఇంపార్టెంట్.
సాధన సరిగ్గా జరిగినప్పుడే ప్రీచింగ్ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఆ ఎనర్జీ అవతలి వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేను ప్రీచ్ చేస్తా అని పోవద్దు, నేను సాధన బెస్ట్ చేస్తాను, నా సాధన బెటర్ అవ్వాలి, ఆటోమేటిక్ గా స్పిల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సాధన జరిగినప్పుడు మనలో ఆ ప్రేమ భావం పెరుగుతుంది, ఆ భక్తి భావం పెరుగుతుంది. ఆ పెరిగినది బయటికి కూడా అదే వస్తుంది. కానీ ఓన్లీ ప్రీచింగ్ కి పోయాం అనుకోండి, 2 సార్లు చెప్తే వినకపోతే స్కూళ్ళలో టీచర్లు అట్నే ఉండేవాళ్ళు. అప్పుడు మా స్కూల్లో టీచర్లు శాలరీ కోసం వచ్చేది, 2వసారి పిల్లలు అడిగితే పిల్లల్ని బాధేదన్న, పిల్లలు వినకపోతే బాధేది. కానీ మేము అంతమందిని కూడా మేము హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎందుకు? అది స్కూల్ మాది, ఎందుకంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండేది. సో ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సాధన సరిగ్గా లేకపోతే చెప్పాలని పోతాం, వాడు వినడు, కోపం వస్తుంది ఫ్రస్ట్రేషన్ లో. అలా కాదు, మన సాధన మీదే మనం ఫోకస్ ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉంది, ఎవరు రామానుజాచార్య దగ్గర బిల్టిన్ అంతా అదే ఉంది కాబట్టి ఆయన దేనికి లెక్క చేయడు. సో అట్లానే మనం కూడా ఈ ఆచార్యులను, అందుకే ఆచార్యోపాసన చెయ్యాలి, ఆచార్యులను వర్షిప్ చేయాలి మనం. అప్పుడు ఆ గురువు మెర్సీ వల్ల మన ప్రీచింగ్ బెటర్ అవుద్ది, మన సాధన బెటర్ అవుద్ది, మన ప్రీచింగ్ బెటర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనము మన ప్రొటెక్షన్ షీల్డ్ ఏర్పడుద్ది. ఆ షీల్డ్ గురువు అన్నమాట. గురువు మెర్సీ మనకు ఆ షీల్డ్ ఉంటుంది, అప్పుడు మనం ప్రీచింగ్ చేయగలం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇంకెవరికి క్వశ్చన్స్ కామెంట్స్ లేకపోతే మనం నర్సింగ్ ప్రేయర్ చేద్దామండి. ఈరోజు ఎవరు ఉన్నారో? హరే కృష్ణ మధుమతి. ఈ రోజు చెప్తున్న కథ ఎక్కడి నుంచి విన్నారు ప్రభు? మీరు అదేదో పురాణం, బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం ఫస్ట్ టైం వినడం ప్రభుజీ, అందుకే బ్రహ్మ వైవర్త పురాణాలో ఇది ఈ కథ అంతా ఉందట, ఈ లీల అంతా. ఒక డివోటీస్ దే హిందీలో ఉన్నది నేను చెప్పాను అన్నమాట. హరిదాస్వర్య ప్రభుజీ, ఈరోజు నరసింగ ప్రేయర్ ఎవరిది? పేరేం పెట్టలేదు ప్రభుజీ. అయితే హరిదాస్వర్య ప్రభు చెప్పండి మీరేదో. అదే ప్రభుజీ, సో మనము ఎన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసినాము. సో బేసిక్ గా మన 4 ప్రిన్సిపల్స్ మనం కాంప్రమైజ్ కాకుండా, మన రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఇంటర్నల్ గా దృఢంగా ఉండాలి. ఫస్ట్ అంటే బయటికి వెళ్ళి మనం చెప్పే ముందు ఫస్ట్ మనం గట్టిగా ఉంటే అప్పుడు మనం బయటికి వెళ్ళి చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ప్లస్ కొన్నిసార్లు మనం కాంప్రమైజ్ కావాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు మనం ప్రీచింగ్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా కొన్నిసార్లు మనం కాంప్రమైజ్ అన్నప్పుడు ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కాదు, కానీ బేసిక్ కాంప్రమైజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు అన్నారు మాతాజీ అన్నారు, ఇప్పుడు గణేశన్ దగ్గర ప్రసాదం పెడితే తినాలంటే ఎస్ డెఫినెట్ గా కొన్నిసార్లు ఆనర్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే అది ప్రసాదమే. సో కానీ మనకు పుట్టి గణేశన్ ప్రసాదం అంటున్నాం, కొన్నిసార్లు మనం బయట కూడా తినాల్సి వస్తుంది. మనం ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మనము బయట కొనుక్కొని కూడా తినాల్సి వస్తుంది ఆ టైంలో. సో మనం ఇప్పుడు ఈ 2 కంపేర్ చేసుకుంటే, సో ఇది గణేశన్ దగ్గర ప్రసాదం మనం స్వీకరించవచ్చు, కానీ స్వీకరించేటప్పుడు మనం బేసిక్ గా మనం అనుకుంటాం కదా, శ్రీ మహావిష్ణు శ్రీ మహావిష్ణు శ్రీ మహావిష్ణు. ఏది మనము కృష్ణునికి ఆఫర్ చేయకుండా మనము తినాల్సి వస్తే కొన్ని తప్పనిసరి పరిస్థితులలో, అప్పుడు మనము ఆ మహావిష్ణుకి మన మనసులోనే మనం మొక్కి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో బేసిక్ గా వచ్చేది ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ప్రసాదం దగ్గరే. ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాల్సి తినాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడే మనకు కాంప్రమైజ్ కావాల్సి వస్తుంది. సో కానీ మన బేసిక్ గైడ్ లైన్స్, ఆనియన్ గార్లిక్ అవి లేకుండా ఆ గైడ్ లైన్స్ పాటించుకుంటూ మనము కొన్నిసార్లు కాంప్రమైజ్ అయినా కూడా ఓకే ప్రభుజీ. ఎందుకంటే మనము టీచింగ్ మోడ్ లో ఇప్పుడు మనం 10 మందికి చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు మీరు అది చెప్పింది ఇంకొకటి చాలా మంచిగా ఉంది అది. ఎందుకంటే మనము జనాలలో ఉండి మనము ఇది చేయాలి. మనము ఇనిషియల్ గా స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు కృష్ణ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చినప్పుడు మనము అందరికి అదే ఉంటది. ఒక్కసారి అంటే మనకు తెలుస్తున్న కొద్ది ఇన్ఫర్మేషన్ మనము మందిని డిస్టెన్స్ పెడతా ఉంటాం, వీళ్ళు అట్లా వాళ్ళు అట్లా వీళ్ళు ఎట్లా నాన్ వెజ్ తింటారు అది తింటారు అని. కానీ బేసిక్ గా మనం మర్చిపోవద్దు, మనం కూడా అక్కడికైనా వచ్చినాము, కానీ వాళ్ళ మీద మనము సింపతి చూపించాలి.
కానీ అసహించుకోవద్దు. అది మన జ్ఞానం వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏదో ఇదైపోయినాము అని కాకుండా, సో అంటే నా పర్సనల్ ఇది ప్రభు అది. సో నేను ముందు నుంచి కూడా అది పాటించుకుంటూ వస్తున్నా. ఎందుకు 10 మందికి చెప్పాలన్నప్పుడు మనం బేసిక్ మనం గట్టిగా ఉండాలి. మనం బేసిక్ గా మనసు కృష్ణుని వైపు పెట్టుకొని మిగతా అన్ని కాంప్రమైజ్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ ప్రభుజీ. అంటే మనం ఏదైనా కాంప్రమైజ్ అయినా కృష్ణ కోసమే, మనం వర్క్ చేసినా కృష్ణ కోసమే, మనం ఆలోచించినా కృష్ణ కోసమే. ఇదే యాంగిల్లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా కృష్ణ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు. వండర్ఫుల్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. వామనారి ప్రభుజీ, మీరు ఏమన్నా ఐడియాస్ షేర్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండ. నేను చెప్పేది పంచోపాసక అని దాంట్లో గణేషుని కూడా పూజ చేస్తారు 5గురు. అదొకటి. రెండవది రుణాలు, 5 రుణాలు, దేవ రుణము, ఋషి రుణం అని, దాంట్లో దేవతల రుణంలో గణేషునిది కూడా వస్తుందా? ఇంకా ఇంకొక పాయింట్, బ్రహ్మ సంహితలో యత్పాద పల్లవ యుగం, ఈ 3 పైన మీరు ఏమైనా చెప్పండి. ఫస్ట్ మర్చిపోయిన వాళ్ళ మీరు చూడండి, నాకు ఎంత మతి మార్పు వచ్చేసింది. మీరు మొన్న ఇప్పుడు మతి మార్పు గురించి చెప్తున్నారు. అప్పుడే నేను పంచోపాసకులని కొందరు దుర్గా, విష్ణు, శివు, గణేష్ వాళ్ళని పూజ చేస్తారని ప్రభుపాద అక్కడక్కడ రెఫర్ చేస్తుంటాడు. అది నాకు ఐడియా లేదు ప్రభు. నిజానికి అయితే చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ దేవతకు చేయాలన్నా చూడండి, మనము గణేశుడు అయితే శివ డిఫాల్ట్ ఉంటాడు. సో కంపల్సరీ గణేశుడు లేకుండా మనం ఏది చేయలేం. చిన్న 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 పూజ చేసినా మనం ఫస్ట్ గణేష్, ఎందుకంటే ఆయనను ప్లీజ్ చేయాలా. ఆయన అధిపతి, ఈ గణాలందరికీ అధిపతి కాబట్టి. సో డెఫినెట్ గా ఆయనకు వర్షిప్ చేస్తాం మనం. ఇంకొకటి ప్రభుజీ, అందరూ గణేశుని పూజతో మొదలు పెడతారంటారు కదా. సో అలా ఫస్ట్ మాత్రమే ఏం చెప్తారు? శుక్లాం వరదరం విష్ణు శశివాయు. కానీ గణేశం అని అన్నారు, శివం అని అన్నారు. సో అందరూ బేసిక్ గా అది మర్చిపోతారు. అది మర్చిపోయి ఏంటంటే గణేశునికి చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ విష్ణుమూర్తికే చేసి అప్పుడు సర్వ విఘ్నోపశాంతయ్య అని అంటారు. కానీ సో ఎందుకు మరి అందులో విష్ణుమూర్తి ఎందుకు ఉంటాడు అని అంటే, మరి బేసిక్ గా ఆయన సుప్రీం కాబట్టి కంపల్సరీ ఆయన ఇదితోనే ఉంటది గణేశునికి కూడా మర్చి అనేది. ఇంకోటి, భాగవతం గణేశుని ఎందుకు పెడతారు అని అంటే, భాగవతం ఏకదంతంతో రాసిండు, అప్పుడు చేసిండు కాబట్టి అది కూడా ఒకటి. మనము టెంపుల్స్ లో ఎందుకు వర్షిప్ చేస్తామంటే ఆయన కూడా మహాభాగవతం, ఎందుకంటే భాగవతం రాసింది ఆయన వ్యాసమహాదేవ చెప్తున్నప్పుడు. సో అట్లా అంటాం. ఎస్ ప్రభుజీ. అందుకని గణేశుడిని రూపగోస్వామి కూడా మెన్షన్ చేస్తాడు, వర్షిప్ చేయొచ్చు అని. కానీ అదే పనులు వర్షిప్ కాదు. ఆయన స్పెషల్ గా ఓన్లీ గణేశుని వర్షిప్ చేయడం కాదు, మనం అందరినీ వర్షిప్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే వైష్ణవ అంటేనే అదే చెప్తున్నారు కదా, ప్రతి జీవి పట్ల ఉండాలని. కాబట్టి గణేశుడు డిఫాల్ట్ వస్తాడు, విఘ్నాలను మనం తొలగిస్తాడు. కాబట్టి ఏది చేసినా గణేశుడు కంపల్సరీ అది పార్ట్ ఉంటాడు. కానీ మనం సర్వం కృష్ణ అర్పణం. మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఆయనకు అర్పించడం కోసం చేస్తున్నాం అనేది ఉండాలి. అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, ఈ రోజు మనం ఏ గుడికి వెళ్ళినా ఈ జ్ఞానం చెప్పి చేయాలి. అసలు గుడి పర్పసే అది. ఈ రోజు ఆ పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వట్లేదు. చూడండి, ప్రభుపాదులు ఎవరు పర్ఫెక్ట్ గా సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశారు. ఎవరు గుడికి వెళ్ళినా ఆ రోజు క్లాస్ వింటారు. క్లాస్ ఎందుకు? భాగవత కథ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇది జరగాలని కదా పర్పస్. కానీ చాలా వరకు బయట గుళ్ళల్లో ఈ భాగవత కథ జరగడం లేదు. వర్షిప్ జరుగుతుంది, అన్ని ప్రక్రియ జరిగిపోతుంది, కానీ ఎందుకు చేస్తున్నారో ఎవరికి తెలియదు. సో బ్రాహ్మణ జాబ్ అది చెప్పాలి. ప్రతి మంత్రం ఎందుకు చేస్తున్నామో చెబుతూ చేస్తే అప్పుడు కనెక్ట్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం కనెక్ట్ అవ్వం, ఓన్లీ ఆ ప్రాసెస్ వింటున్నాం, వస్తున్నాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ పోతాం, వస్తున్నాం. కాకరకాయ టేస్టే ఉంటుంది ఎప్పుడు. సో అది. సో భావనారి ప్రభుజీ కంపల్సరీ అది దేవతలు అన్నప్పుడు గణేశుడు మనం పర్పస్ కోసం అయితే భగవంతుడు సేవ చేయాలి, నాకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వు అని వీళ్ళకు వర్షిప్ చేయాలి. 3 ఇంపార్టెంట్ ప్రభుజీ. అంతే. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ.
నర్సింగ ప్రేయర్ చేద్దాము. Yes, Prabhuji. మాతాజీ చేస్తానన్నారుగా నర్సింగ ప్రేయర్. సుధీష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ఎవ్రీవన్. నరసింహ ప్రార్థన. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నరసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్మృత్యుం నమామ్యహం. శ్రీ నరసింహ ప్రణామ్. ఓం నమో భగవతే నారసింహాయ. నమస్తేజస్తేజసే ఆవిర్భవ వజ్రనక వజ్రధంస కర్మశయాన్ రందయ రందయ తమోగ్రస గ్రస. ఓం స్వాహ. అభయం ఆత్మని భూయిష్ట. ఓం క్షౌ. ఓం నమో నారసింహాయ. నమస్తే నరసింహాయ. నమస్తే నరసింహాయ. ప్రహ్లాదలాదదాయిని ప్రహ్లాదలాదదాయిని హిరణ్యాకాశే పూర్వక్షః హిరణ్యాకాశే పూర్వక్షః శిలటంకానకాలాని శిలాటంకానకాలాని ఇతో నరసింహ పరతో నరసింహ ఇతో నరసింహ పరతో నరసింహ యతో యతో యాం తతో నరసింహ యతో యతో యాం తతో నరసింహ బహిర్నరసింహో హృదయే నరసింహో బహిర్నరసింహో హృదయే నరసింహో నరసింహమదిం శరణాం ప్రపదే నరసింహమదిం శరణాం ప్రపదే తవ కర కమలవరే నకా అద్భుత శృంగాం కలిత హిరణ్యకశిపూ తనుభృంగాం కేశవద్రూత నరహరి రూప. జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే. తవ కర కమలవరే నకా అద్భుత శృంగాం దళిత హిరణ్యకశిపూ తనుభృంగాం కేశవద్రూత నరహరి రూప. జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే. జయ నరసింహదేవ్ జయ నరసింహదేవ్ జయ నరసింహదేవ్ జయ నరసింహదేవ్. జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. जय नरसिंह भगवान की जय. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Prabhuji, close చేద్దామా? క్లోజ్